بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات وہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہر لمحہ اس کی شان کا نئے انداز میں اظہار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام، ہر چیز ناقابل تغیر ہے۔ ہم سارے تغیر پذیر ہیں بحیثیت انسان، ہمارے حالات بھی تغیر پذیر ہیں، مسلسل بدلتے ہیں۔ جو طاقتور تھے کمزور ہو گئے، جو امیر تھے غریب ہو گئے، جو غربت میں تھے اللہ نے ان کو نوازا، وہ امیر لوگوں میں شمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان مسلسل بدلتے رہتے ہیں، ایک سے نہیں رہتے۔ تو اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات اپنی صفات کے ساتھ، اپنی بادشاہت اور حکم کے ساتھ ناقابل تغیر ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مخلوق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب یہ جو ہمارا عروج ہے اور زوال ہے، یہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے، من حیث القوم بھی اور فرد کی حیثیت سے بھی۔ اب اس میں یہ جو اس وقت میں اس تناظر میں ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں نے دوسرے لوگوں پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں، فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ ابھی گجرانوالہ میں ایک پچھلے دنوں لوگوں نے پھر ایک بندہ مار دیا کسی جرم کے نتیجے میں، وہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا یہ اگلی بحث ہے۔ تو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، ملک کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دو تین باتیں جو ہمیں سمجھنی ہے وہ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ حدیث میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں زمانے کو گالی مت دو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو مت گالی دو۔ زمانہ تو میں خود زمانہ ہوں، زمانہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، وہ تو اچھا ہی اچھا ہے۔ مسئلہ لوگوں کا ہے، اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اور اگر میں اور آپ برے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ برا ہوا۔ تو سارا قصور کس کا ہے؟ وہ زمانے کا قصور کہاں سے آ گیا؟ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ وہ چاہے میرے حالات ہوں تو اس کا ذمہ دار بھی جب آپ پورا غور کریں گے تو میں ہوں گا، اور اگر میرے ملک کے حالات خراب ہیں تو ہم من حیث القوم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں پھر فرد کی جو پکڑ ہے وہ ایک حد تک ہے، فطرت افراد سے ایک معاذ بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر کوئی قوم من حیث القوم کرپٹ ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، اور اگر قوم من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے لگے، قوم کے اندر اجتماعیت ختم ہو جائے، انفرادیت آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کو سخت آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، جس طرح کہ اس آزمائش میں اس وقت پاکستان بھی گزر رہا ہے اور پاکستان کے لوگ بھی گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم ڈالتے ہیں۔ جو آج ہم بھگت رہے ہیں قرآن کے مطابق یہ خود ہمارے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تمہیں بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اعمالکم اموالکم،
तुम्हारे हुक्मरान जो हैं वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है। अगर मैं और आप ठीक हूँ तो ये हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। मिन हैसुल कौम, जब हमारे मिजाज के अंदर इस तरह की ख़राबी पैदा होगी जिसका कि शिकार इस वक्त कौम की बहुत बड़ी अक्सरियत उस ख़राबी का शिकार है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सज़ा देता है कौमों को, अफराद को। तो लिहाजा एक तो बात हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो हालात है ना, अल्लाह से शिकवे ना करें, अल्लाह से दुआ करें बस। इसका ज़िम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, IMF भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, आलमी हालात भी नहीं है। गौर करेंगे तो समझ आएगी कि जमा तफरीक करने के बाद इन हालात का इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर ज़िम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हम लोग खुद हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह की आजमाइशें जब कौमों पर आई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ एक उसूल लोगों को बताया है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो याद रखो कि वो मुसीबत, उसमें तुम्हारे लिए कोई सबक हो सकता है। मिन हैसुल कौम, तुम्हारे लिए उसमें कोई सबक हो सकता है। अगर तुम इसको एक वाक़या करार दे के उसमें से गुज़र जाओगे तो तुम्हारे हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर तुम हालात को देखो, गौर व फिक्र करो, तदब्बुर से काम लो, तो तुम्हें उस मुश्किल में से आसानी का रास्ता भी, निकलने का रास्ता भी तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया जाएगा। तफसीलात में जाए बगैर मैं सिर्फ इशारा करना चाहूँगा कि ग़ज़वा बदर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले मक्का को एक दफ़ा फिर ख़बरदार किया था कि देखो तुम्हारा गुरूर टूट गया, तुम्हारी अपनी मांगी हुई दुआ पूरी हुई। बदर का दिन तुम्हारे लिए हक और बातिल की पहचान का ज़रिया बन गया है। और अगर तुम चाहो, इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, बदर के इस मार्के में और इसके नताइज और असरात में अक्ल वालों के लिए, बसीरत वालों के लिए निशानी है। यहूदियों का कबीला बनु नज़ैर वहाँ से निकाला गया तो कुरान ने फिर लोगों को तवज्जो दिलाई, यहूद को तवज्जो दिलाई, क़यामत तक आने वाले लोगों को तवज्जो दिलाई कि फ़ाताबिरु या उलिल अबसार, ए बसीरत रखने वालों, सोच और फ़िक्र रखने वालों। अल्लाह ने अक्ल वालों को मुखातब किया है, डंगरों को मुखातब नहीं किया, नबातात, जमादात और हैवानात को मुखातब नहीं किया, इंसानों को मुखातब किया है कि कौमों की ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं और पहली कौमों के जो हालात गुज़रे हैं उसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। अगर तुम चाहो तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन वो बसीरत की नज़र भी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसकी कोशिश भी तो करनी चाहिए तुम्हें। लिहाजा मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक तो बात हमें शऊरी तौर पर यह समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के, हमारे समाज के हालात का कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है, इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। ये बड़ा आसान होता है कि सारी ज़िम्मेदारी शैतान पर डाल के बंदा बरी ज़िम्मा हो जाए कि जी शैतान ने गुमराह किया था। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान को बुला लेगा, इधर आओ ज़रा, ये कह रहा है कि तुमने मुझे गुमराह किया है। तो शैतान उस वक़्त कहेगा कि मैंने इसको कैसे ज़बरदस्ती की है, मैंने तो इसके दिल में बात डाली थी, ये खुद भी यही चाहता था, ये तो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के घोड़े पर सवार होकर मेरे पीछे सरपट दौड़ रहा था। मैंने इसको कब बेराह किया है, मैंने तो महज इसको रास्ता दिखाया, ये खुद चल कर उस तरफ आया है। इसकी तबाही और बर्बादी का मैंने, ये खुद ज़िम्मेदार है। तो मेरे भाइयों, ये बात हमें शऊरी तौर पर समझनी चाहिए कि इस वक्त जो अफरा तफरी और अनारकी का माहौल है समाजी सतह पर भी और मुल्की और कौमी सतह पर भी, इसमें हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें। मसला हमारे अंदर है।